हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वत चैनल को तुमको स्वागत। आशा करे तुम मैंने भल थो। तो आज आम गोटे वीडियो रे संपूर्ण युधिष्ठिर रक्त नदी संतरण टॉपिक को बुझीबा। गोटे वीडियो एंड जाए आम टोटाल आम जापर कौन ना महाभारत जो गदा पर्व रही युधिष्ठिर रक्त नदी संतरण तार उद्देश्य कौन ना सबकि जापर आ संपूर्ण रूपे यहाँ गोटे लंग नोटे तुम मैंने ये लंग क्वेश्चन आंसर यहाँ को ऐड कर आंसर टाक मुझे तुमको बुझेबी आ देख स्क्रीन रे भी शो हो तुम पढ़ला बेले स्क्रीनशॉट नहीं जदि लंग क्वेश्चन लिखार अच्छे निहाती रूपे ये लिखिपार बहुत भल हम। बहुत सारा पॉइंट देकी मुझे लिखी तुमको बुझा भल रो मैंने खाता भी तुम देखिए जी तुम एग्जाम खाता देखिए जी भी इंप्रेशन भल आसो तुमको कहीं नोट रे सब एग्जाम जो लंग क्वेश्चन आम लिखु ना से पॉइंट देकी लिखिले सब गुड़ाक गोटे गोटे पॉइंट देकी छोट छोट पॉइंट देकी लिखिले से इंप्रेशन भल आसे मार्क भल रहे है। ठीक अच्छे तो निहाती रूपे तुम यहाँ को लंग क्वेश्चन ऐड कर बहुत बेटर रही। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन आंसर टा ठीक रूपे तुम देख आ बुझ ये वीडियो एंड रे जापर कि युधिष्ठिर रक्त नदी संतरण कौन बुझीगला संपूर्ण रूपे तुम बुझीपार। देख तो सारला महाभारत दुर्योधन रक्त नदी संतरण प्रसंग ओडिया साहित्यर इतिहास जितेबाला आम आदिकालीन कृति मान स्मरण करूँ से सर्वप्रथम जार नाम आसे से कृति हूँ सारला महाभारत। यार कर्ता महाकवि सारला दास ओडिया भाषा को एक नूतन दिग देते से केवल महाभारत को ओडिया भाषा को से केवल महाभारत को अनुवाद करनथिले बरं ताहाको ओडिया जातिर मनोभाव सामाजिक परिप्रेक्षी और लोकधारा सह मिसाई एक स्वतंत्र महाकाव्यर रूप देते। सारला महाभारत जिते सब प्राचीन आमर लेखा बही अच्छी पुस्तक अच्छी जहाँ भी प्राचीन बहुत पुराणार तो सबको मन पकड़े फर्स्ट आसे किए ना महाभारत सारला महाभारत। तो से सारला महाभारत सारला दास जो माटीर महाकवि सारला दास लिखिं सारला महाभारत से माटीर साधारण जनता को लेकिन लिखिं से युधिष्ठिर से नकुल सहदेव से भीम अर्जुन से माने आउ जो मैंने रहिले तुमर कृष्ण हूँ अर्जुन हूँ समस्त गोटे साधारण माटीर संतान रूप से गढ़ी विषय लिखिं गोटे कौ बड़ भगवान आसी भगवान को जमती लिखा जाए चरित्र सेमती लिखि ना साधारण मनीष जमी जीवन जापन कर माटी करुच्ची ठीक से भी जीवन जापन कर साधारण मनीष सांगे मिसेकी सारला दास लिखिं सारला महाभारत है। सारला दास को रचन आम देखि था जे धार्मिक चिंताधारा सह मानव जीवनर यथार्थ चित्र को गाढ़ भाव अंकन करिसेंती। तांको भाषा सरल लोकप्रिय और चित्रमय सेहीपरि तांको महाभारत केवल एक पौराणिक कहानी नुहे यह हेउछि मानव जीवनर नैतिक शिक्षा अहंकार परिणाम धर्म अधर्मर संघर्षर गभीर दर्शन बुझीगला। सारला महाभारत में बहुत किसी कथा शिखा को मिले बहुत सारा नीति शिक्षा मूलक गल्प छोट छोट गल्प महाभारत में लिखिं सारला दास बहुत किसी लोक जानापी लोक संस्कार उद्देश्य बहुत किसी लिखिं। सारला महाभारत मूल जिनस कौन ना अहंकार हूँ सर्वे अहंकार जी थे मन में आणिला पिला माने जो मैंने मन में थे गर्व कि अहंकार आसला माने से तुम जीवनर समाप्ति हो तुम अहंकार तुम गर्व तुम परिवार तुम जी संपर्क समस्ते भी से निआरे दग्धीभूत हेबे। तेणु अहंकार हूँ गोटे बहुत बड़ पाप अहंकार जेबे मन को थरे आसब माने सेठू तुम जीवन शेष हो गला सेठू भगवान तुम ऊपर कुदृष्टि पकड़ा आरंभ करेंगे। ठीक जमीती दुर्योधन ठीक जमी कौन ना दुर्योधन जमी अहंकार वशवर्ती होइकी से दिन कुरुसभारे द्रौपदींकर वस्त्रहरण समय आउ जमीती कौन युद्ध बिना से माने छुंची अगर भी देवे ना बिना युद्धे देवी ना कौन सूची अग्रे मेदिनी मेदिनी माने माटी बिना युद्ध छुंची अगर जी माटी से भी आम बिना युद्ध दबा ना। तेणु यही अहंकार वशवर्ती होगी अन्य क्या हैरान करके अन्य क्या दुखरे कष्ट पकई क्या कष्ट देकी से जीतवा चाहिए किंतु आज संपूर्ण कौन युद्धभूमि समस्ते रक्तपात होगी पड़ती 100 पुत्र 100 भाई विनाश होती
ସେଇ ବିନାଶରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ଛୁଟୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ, ଏଇ ରକ୍ତର ନଦୀ ଭିତରେ ସନ୍ତରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପହଁରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ପର୍ବଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ରମୟ ଓ ଭାବନାପ୍ରବଣ ଅଂଶ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଗାଢ଼ ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ମିଳେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଅନୁତାପ ଓ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଦୁଃଖଦ ପରିଣାମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନବିକ ଓ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ରକ୍ତ ନଦୀ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଅନ୍ୟାୟର ପରିଣାମ ଓ ପାପର ଭୟାବହ ଫଳର ଏକ ଗଭୀର ଚିହ୍ନ। ସନ୍ତରଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାର କରିବା ବା ପହଁରିକି ଯିବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ପାପମୟ ଜୀବନର ପରିଣାମକୁ ଭୋଗିବାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ନା, ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲି ଆଗରୁ, ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସେ ଆଜି ପହଁରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କଲାକର୍ମର ଫଳ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଗର୍ବ ଗାରିମା, ତାଙ୍କର ଏ ସବୁ ପରିଣାମର ଫଳ ଆଜି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ସବୁ ରକ୍ତରେ ଲତପତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ରକ୍ତରେ ୟାଙ୍କ ଦେହ ଭିଜି ଯାଇଛି, ପହଁରୁଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନଈରେ ସେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଂଶଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଓ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ, ମୃତଦେହ, ହାହାକାର ଓ ଦୁଃଖର ସମାଗମ ଦେଖାଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ୱାର୍ଡରେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ରହିବନି। ହେଲା, ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାନେ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ କିଛିଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରା ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେବନି, ଖାଲି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଗପ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ। ହେଲା, କିଛିଟା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ବିଷୟରେ ଆଡ଼୍ କରିବ। ହେଲା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ମହାଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଭୟାବହ ଅଧ୍ୟାୟ। ମହାଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟାବହ ଅଧ୍ୟାୟ କେଉଁଟା? ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୟାବହ ଅଧ୍ୟାୟ ମହାଭାରତର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର, ଅଧର୍ମ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ। ଭୀମଙ୍କ ଗଦାଘାତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂମିକୁ ପତିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ରକ୍ତ ଏକ ନଦୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ବୋଲି କବି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଭାସୁଛି, ଘୋଡ଼ା ଓ ହାତୀମାନଙ୍କର ଶବ ଛିଟି ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର ରୋଦନ ଓ ଦୁଃଖର ଚିତ୍କାର ଚାରିଦିଗରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ଜୀବନର ଅନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରକ୍ତରେ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି, ନିଜର 100 ଜଣ ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ, ଏ ଅନ୍ୟାୟର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧରାଶାୟୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି କି କେହି କାହାର ନୁହଁ, କେହି ପାପରୁ, ଏଇ ଗର୍ବରୁ, ଅହଙ୍କାରରୁ, କେହି ନିଜର ପାପ କର୍ମରୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତିନି। ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ମାନବ, ଦାନବ, ଭଗବାନ କିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କର୍ମ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଫଳ ଭୋଗିଛି। ତ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଏଇ କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କୁରୁସଭାରେ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଏଇ ସାଧାରଣ ମାଟି ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମହାଭାରତ ହେଇନଥାନ୍ତା, କି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ମାଟି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଗ, ତାଙ୍କ ହକର ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଆଜି କେହି ବି ଧରାଶାୟୀ ହେଇନଥାନ୍ତେ, କେହି ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳି ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ଆଜି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନୁତାପର ଭାବ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁତାପ ବହୁଦିନ ପରେ ଆସିଥିବାର ତାର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନୁତାପ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି,
ତମେ କର୍ମ କରିସାରିଲଣି, ଖରାପ କର୍ମ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଅନୁତାପ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମେ ତ କରିସାରିଛ, ଅନୁତାପ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିବି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଟା କ'ଣ, ସେଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ୍, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ, କ'ଣ ଲାଭ ହେବ, ସେଟା ଭାବିବାର ଥିଲା। ଏବେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁ ଦିନ ପରେ ଆସିଥିବାରୁ ତାର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। କବି ଏଠାରେ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଧର୍ମର ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାପର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ, କାରଣ ଧର୍ମ ସଦା ବିଜୟୀ ଓ ଅଧର୍ମ ସଦା ପରାଜୟ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଇ କୋଟେସନକୁ, ଏଇ ଲାଇନକୁ ନିହାତି ଆଡ୍ କରିବ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଇନ, ଯୋଉଟାକି ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିବ ନା ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇ ଲାଇନ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ହେଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଭୟାବହ ମାନବ ବିନାଶକାରୀ ଘଟଣା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମର ମହାସଂଘର୍ଷ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର, ଦ୍ୱେଷ, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଲୋଭ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କାରଣ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅପମାନ, ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ରୂପେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଘଟିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କ ସହ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଭୀମ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଜଙ୍ଘା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୂମିକୁ ପତିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଠାରେ କବି ସାରଳା ଦାସ ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ଏକ ନଦୀର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ନଦୀ। ଏହି ରକ୍ତ ନଦୀ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ପଏଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ହେଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଭାଗ କରିକି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟାବହ ଚିତ୍ର, କବି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏପରି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୃତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଶବ ରକ୍ତରେ ଭାସୁଛି, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଓ ରଥ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଭୂମି ସମଗ୍ର ରକ୍ତରେ ରଙ୍ଗିତ, ଆକାଶ ହାହାକାର ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଛି। ଏହି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ୟାୟର ପରିଣାମ ହିଁ ବିନାଶ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯେତିକି ସମସ୍ତେ 100 ଭାଇ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ସମସ୍ତେ ମରିସାରିଲା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରର ମୃତ୍ୟୁ। ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାପ ହୃଦୟର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଛି। ଯେତେ ହେଲେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ଯିଏ ଯେତେ ଖରାପ ହଉନା କାହିଁକି, ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ। ତାଙ୍କର ପିତୃ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଛି ନିଜ ପୁଅର ଶବ ଦେଖିକି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ହାତରେ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭାରି ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଦା ଗର୍ବିତ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଃଖିତ ପିତାର ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ସେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିୟୋଗ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ନୁହଁ କି? ଶବଦାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ଶବକୁ ଦାହ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହକ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ତ ଭିଜି ଯାଇଛି। ପିତା ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନ ଶୋକରେ ଭରି ଯାଇଛି। ତଥାପି ସେ ରାଜଧର୍ମ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ରାଜନୀତିକ ନୁହଁ, ଏହା ମାନବ ଭାବନାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପର ଫଳ ଆରମ୍ଭ ସୂଚନା କରେ। ପାପ ଯିଏ କରୁନା କାହିଁକି, ତା ସମକକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ତା ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ତା ସହ ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଥିବେ, ସେମାନେ ବି ସେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ। ପାପ ଜଣେ କରିବ, ଚାରି ପାଖରେ ଆଉ 2 ଜଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ପାପ କରିବ, ଅହଙ୍କାର କରିବ, ତାର ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବି ଯିଏ ସାଥ ଦେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମହାଭାରତ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କି ପାପ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି, କାହାର ଭାଗ, କାହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇକି କେହି ଆଜି ବଡ଼ ହେଇନାହିଁ।
ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, 100 ପୁଅ ଥିଲେ, 100 ଭାଇ ଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଧରାଶାୟୀ। କେହି ତାଙ୍କୁ ପାପରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି, କେହି ବି ନୁହଁ, ଭଗବାନ ବି ନୁହଁ। କର୍ମଫଳ ସମ୍ଭବ ନିହାତି ରୂପେ ଭୋଗିବା, ନିହାତି ଯିଏ କର୍ମ କରିଥିବ ସେ ଭୋଗିବ ହେଲା। ଯେ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ସେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ରକ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି। ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ। ଅନ୍ୟାୟ ଯିଏ କରିଛି ଏକା ସିଏ ଭୋଗିବନି, ତା ପରିବାର, ତା ସାଥ ଯିଏ ବି ଦେଇଥିବ, ତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ବାପା ମା ଭାଇ, ପରିବାରରେ ଯିଏ ବି ସାଥ ଦେଇଥିବ, ସେମାନେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେମାନେ ବି ଫଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେମାନେ ବି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଫଳର ଭାଗିଦାରୀ ହେଲା। ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେ ରକ୍ତ ନଦୀକୁ ଦେଖିକି। ପୁତ୍ର ଶୋକ ଓ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଅବମାନନା କଲେ ଶେଷରେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ। ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁଦିନ ପରେ ଆସିଥିବାରୁ ତାହାର ନିରର୍ଥକ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝିଲେ ଆଜି କି ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଲେ, ଧର୍ମକୁ ନ ମାନିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଗଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ସେଟା ଆଜି ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏବେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଫଳ ଭୋଗି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଭାବିଲେ କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମିଶି ଏକ ଗଭୀର ନୈତିକ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଅଧର୍ମ ଫଳ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର ଶେଷରେ ବିନାଶ ଆଣେ। ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ବିଜୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବୀୟ ଦୁଃଖର ସମାହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ଘଟଣାରେ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଶବଦାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାର୍ମିକ କରିଥାଏ। ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିବାର ଓ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟ ଯିଏ ଜଣେ ବି କରୁଛି, ତାର ଯିଏ ବି ସାଥ ଦେଉଛି, ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ। ଜଣେ ଭାବିବନି କି ସିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି, ସେମିତି ନାହିଁ। ତମେ ତ ଯଦି ତା ସାଥ ଦେଇଥିବ, ତା ଅନ୍ୟାୟରେ ଯଦି ତମେ ହଁ ବୋଲି କହିଥିବ, ତା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ତମେ ସହିଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ବି ତା ଅନ୍ୟାୟର ଭାଗିଦାରୀ। ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇ ମହାଭାରତର ଶେଷରେ ଫଳ ଯାହା ହେଲା ସେମିତି ଘଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିହାତି ରୂପେ ତୁମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିଅର ହେଇସାରିଥିବ, କିଛିଟା ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଫିର୍ ବି କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ନିହାତି ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, କ୍ଲିଅର ବୁଝିବା ଦରକାର, ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ମୁଁ ସେ ଟପିକ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।